Morning students, we are going to discuss about the next type of electrophoresis, that is capillary electrophoresis. So the capillary electrophoresis, we combine the capillary action with electrophoresis, so it is known as capillary electrophoresis. In capillary electrophoresis, we use a capillary tube between two buffer reservoirs and an electric field is applied in this setup, and the suppression depends upon the electrophoretic mobility and electroosmosis. And in this process, a defined volume of analyte is introduced into the capillary by replacing one buffer reservoir with the sample vial. The electrophoretic suppression is measured by detector. So the samples are introduced by replacing one of the buffer reservoir with the sample, and the suppression is measured by using a detector. So in the capillary electrophoresis, we combine the process of capillary action and electrophoresis. The capillary electrophoresis consists of a capillary tube connecting two buffer reservoir, and an electric field is applied in between them, and the suppression is based on the electroosmosis and electrophoretic mobility. So in order to do the capillary electrophoresis, we replace one of the buffer solution with the sample solution, and the electrophoretic suppression is detected by a detector. ഇപ്പോൾ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഇവിടെ കാപ്പിലറി ആക്ഷനും ഇലക്ട്രോഫോറസിസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലറി ആക്ഷനും ഇലക്ട്രോഫോറസിസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് രണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇടയിലാണ് വെക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, വേറൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ്. ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോർട്ടിക് മൊബിലിറ്റീൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസിൻ്റെയും ബേസിസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ, അതിലൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം സാമ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ അതിന് പകരം സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. So the purpose of using capillary tube is that using the capillary tube we can remove the Joule heating effect, which decreases the bond banding and gives faster separations than gel. The capillary tube used are 20 to 100 micrometer diameter and 20 to 100 centimeter in length. So the purpose of using capillary tubes in capillary electrophoresis is to remove the Joule heating effect. And the size of the capillary tubes used are 20 to 100 micrometer and in diameter and 20 to 100 centimeter in length. The capillary tube is used with or without gel, and longitudinal diffusion is the main source of broad banding. The higher electric field results in high efficiency and narrow peak. So the purpose of using capillary tubes in capillary electrophoresis is to remove the Joule heating effect, and the capillary tubes used are of dimensions 20 to 100 micrometer diameter and 20 to 100 centimeter in length. And as the electric field, the strength of the electric field increases, the suppression, the efficiency of the suppression increases. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാപ്പിലറി ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബഫർ ചൂടാവും. ഇപ്പോൾ കറണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കറണ്ട് എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്തുണ്ടാവും, കറണ്ട് ആ ബഫറിനെ ചൂടാക്കും, ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 100 മൈക്രോമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും 20 to 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്തോറും സപ്രേഷൻ സപ്രേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. ഇപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ TM ആണ്. ഈ മൈഗ്രേഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ടൈമിനെ നമുക്ക് പീക്ക് ഹൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പീക്ക് ഹൈറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ പീക്ക് ഹൈറ്റും മൈഗ്രേഷൻ ടൈമും വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിൽ പീക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ആക്സിസിൽ മൈഗ്രേഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പീക്ക് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഒരു ആക്സിസിൽ മൈഗ്രേഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വി മെഷർ ദി മൈഗ്രേഷൻ ടൈം ഓർ TM in the capillary electrophoresis, and you plot a graph with one axis consisting of migration time and another axis consisting of peak area or height or density. So നമ്മുടെ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ടൈം ആണ്. ഒരു ആക്സിസിൽ മൈഗ്രേഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും, ഒരു ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും, പീക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പീക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരിക. So this is the setup of an capillary electrophoresis. You can see a cathode and anode at the two ends of a capillary tube, and the protein migrates from the anode to cathode, and we applied an electric force opposite to the electric field opposite to the direction of the protein migration. And the green color indicates the positive charges of the buffer solution, and the red color indicates the negative charges of the capillary wall. You can see this is the setup of an capillary electrophoresis. It consists of a capillary tube. At the both ends, one end is anode, that is positive charge, and another end is cathode, which is negative charge. And the protein migrates from anode to cathode, but the electric field is applied from cathode to anode. That is protein migration and electric field force direction occurs in opposite direction. So the direction of protein migration is opposite to that of the electric field force migration. So the green color indicates positive charge and the red color indicates negative charge. So the tube in capillary electrophoresis is typically made up of silica, which may be coated or uncoated. The uncoated silica led to the electroosmosis when run at neutral or basic pH due to the deprotonation of synodal group. So we normally use silica as for the construction of capillary tube, and they are available in two forms, coated and uncoated form. But whenever you use an uncoated silica, it will leads to a phenomena known as electroosmosis. That is, it happens at neutral or basic pH. In this pH, the silica undergo deprotonation, or it undergo there occurs deprotonation of synodal group. In normal polarity mode, a sample with many types of ions can be injected, and they can travel in the same direction towards the negative electrode through a detector. The observed mobility will be the sum of the inherent electroosmosis plus electrophoretic mobility. And these affect time, efficiency, and suppression. So the sample is usually injected at the negative terminal or cathode, and they move towards the positive terminal. The sample is usually injected at the positive terminal or anode, and they usually move towards the negative terminal. And the observed mobility will be observed mobility is equal to electroosmosis plus electrophoretic mobility.
So the observed mobility is calculated by an equation. Observed mobility is equal to electroosmosis plus electrophoretic mobility. So the sample is usually introduced in the positive terminal or anode and it moves towards the cathode or negative terminal. And the electrophoretic mobility of the sample can be expressed as electrophoretic mobility is equal to electroosmosis plus electrophoretic mobility. സോ നമ്മുടെ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ്. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്ക കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സിലിക്ക 2 തരത്തിലുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് കോട്ടഡും രണ്ടാമത്തത് അൺകോട്ടഡും. അതായത് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, അൺകോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അൺകോട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അൺകോട്ടഡ് ആണ് കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എങ്കിൽ അതിനൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് അൺകോട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ സിലിക്ക കൊണ്ടല്ലേ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് pHൽ ഈ സിലിക്കയ്ക്ക് ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ സംഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കയിലുള്ള സിലാനോൾ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 വിധത്തിലുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്ക കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 2 വിധത്തിൽ 2 ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് കോട്ടഡും ഒന്ന് അൺകോട്ടഡും. ഇപ്പോൾ അൺകോട്ടഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന് വരും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് pHൽ ഈ സിലിക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സിലുള്ള സിലോണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഡീപ്രോട്ടനേഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആനോഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഥോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ഒബ്സേർവ്ഡ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോഫോററ്റിക് മൊബിലിറ്റി ആണ്. സോ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് മൊബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോഫോററ്റിക് മൊബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് എ ന്യൂട്രൽ കോട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ട്യൂബ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ട്യൂബിനെ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രൽ കോട്ടിങ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദർ ആർ സം വേരിയസ് സെപ്പറേഷൻ മോഡ്സ് ഫോർ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ദേ ആർ കാപ്പിലറി സോൺ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, കാപ്പിലറി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, capillary isoelectric focusing, affinity capillary electrophoresis, immunoaffinity capillary electrophoresis, nano capillary electrophoresis, microchip based capillary electrophoresis. അപ്പോൾ വേറെ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കാപ്പിലറി സോൺ ഇലക്ട്രോഫോറസ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് കാപ്പിലറി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, മൂന്നാമത്തത് കാപ്പിലറി ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്, നാലാമത്തത് അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, അഞ്ചാമത്തത് ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, നാനോ കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആൻഡ് മൈക്രോചിപ്പ് ബേസ്ഡ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പം പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി കാപ്പിലറി സോൺ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. The capillary zone electrophoresis is an intermediate between zone electrophoresis and liquid chromatography, where the charged molecules are separated by their electrophoretic mobility in an alkaline buffer. The high voltage protein separation occurs in silica capillary tubes, and the detection is done at a wavelength of 450 nanometer at the cathodic ends. So the capillary zone electrophoresis is the first type of capillary electrophoresis, where it is an intermediate between zone electrophoresis and liquid chromatography. Here the separation of the charged molecules is based on the electrophoretic mobility in the alkaline buffer. So a high voltage is applied for the separation in silica capillary tube, and
The detection is done at the cathodic end at a wavelength of 415 nanometer. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് കാപ്പിലറി സോൺ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഇപ്പോൾ കാപ്പിലറി സോൺ ഇലക്ട്രോഫോറസിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ചാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ഇലക്ട്രോഫോററ്റിക് മൊബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിൽ ആൽക്കലൈൻ ബഫറിലാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക. പിന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കാഥോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാഥോഡിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് 415 നാനോമീറ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് capillary electrophoresis is capillary gel electrophoresis. It is similar to gel electrophoresis and it is used for separation of molecules according to their size and shape. The separation is based on difference in solute size and detection is done by using UV absorbance of chromophore. It is used in DNA sequencing and protein analysis. അപ്പോൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളുള്ള ഒരു കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസ് ആണ് കാപ്പിലറി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സൈസിൻ്റെയും ഷേപ്പിൻ്റെയും ബേസിസിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത് UV വെച്ചിട്ടാണ്. അത് കാഥോഡിൻ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു UV ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവും, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് DNA സീക്വൻസിങ്ങിനും പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാപ്പിലറി ഐസോ ഇലക്ട്രോ ഫോക്കസിങ്. ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി pH ബഫർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. The capillary is coated inside with an ampoulite when the field is applied will create a pH gradient. അപ്പോൾ ഒരു pH gradient ഉള്ള ബഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് കാപ്പിലറി ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൽ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു pH gradient ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the molecules migrate under the influence of electric field. It is used for separation of protein, peptides, amino acids and drugs and it is not useful for chiral compounds. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെയും ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് pH ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ജെല്ലിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെയും അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ഐസോഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിനോട് സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെ ഐസോഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും. pH ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ pH ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആംഫുലൈറ്റ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു pH ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Next type of capillary electrophoresis is the affinity capillary electrophoresis, which uses a biological active compound in running buffer. The advantage is that it measures the specific interactions of the analyte with ligand like receptor, antibodies, etc. and it can be separate chiral analytes. ഇപ്പോൾ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫീനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഫിനിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് ലിഗാൻഡും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അതായത് ആൻറ്റിജൻ, ആൻറ്റിബോഡി, എൻസൈം, സബ്സ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. Next type is the immunoaffinity capillary electrophoresis. It combines immunoassay and capillary electrophoresis. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അതായത് ഇമ്മ്യൂണോ അസേയും
കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബയോ സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ, മൂന്നാമത്തത് സബ്സിക്വൻറ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് അഫിനിറ്റി ലിഗാൻഡ്, തേർഡ് വൺ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻറിച്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. അതായത് ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി തമ്മിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡീൻ്റെ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീൻ്റെ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ്റെ റിക്കവറി നടത്തും. നെക്സ്റ്റ് ഈ എൻറിച്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ DNA അനാലിസിസ്, ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോ അസേയും കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി തമ്മിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ഇനി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അതിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യും. So what are the advantages of capillary electrophoresis? First one, it is simple, it is automated, it is highly efficient, it has short analysis time, it requires low sample volume, it is very easy to operate, it has the ability to separate both charged and uncharged molecules, it has different mechanism for selectivity, it is low in cost and use aqueous rather than organic solvent, hence environmental friendly. സോ കാപ്പിലറി അൾട്രാഫോറസിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, അത് സിമ്പിളാണ്, എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, പിന്നെ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ്, ഷോർട്ട് അനാലിസിസ് ടൈമാണ്, ലോ സാമ്പിൾ വോളിയം മതി, പിന്നെ ഈസിലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് അൺചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പല മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ പല സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഫിനിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് സെപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ലോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അക്വസ് സോൾവെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സിന് പകരം അക്വസ് സോൾവെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഏജ്ഡ് improperly stored blood samples will produce degradation products. So if we use improperly stored blood samples in capillary electrophoresis, it will lead to degradation product. Abnormal HB use other means of identification, and migration of HB variant close to HB sensitivity and resolution limit. ഇപ്പോൾ 2 പോയിൻറ്റ് മതി അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതായത് ഇംപ്രോപ്പർലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാമ്പിൾസിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഉള്ളത്? ഒന്നാമത്തത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, അതായത് അബ്നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇമ്മ്യൂണോ ടൈപ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ സപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മൾട്ടി ഫ്രാക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ സിറം പ്രോട്ടീൻ, അത് ഹ്യൂമൻ സിറം പ്രോട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ, അതായത് ഈ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് DNA സീക്വൻസിങ്, പിന്നെ RFLP, പിന്നെ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ, പിന്നെ അനാലിസിസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് പോളിമോർഫിസം. ഇപ്പം പല യൂസസ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, ഇമ്മ്യൂണോ ടൈപ്പിംഗ്, പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, പിന്നെ ഹ്യൂമൻ സിറം പ്രോട്ടീൻ ഫ്രാക്ഷനേഷൻ, പിന്നെ ക്രോണിക് ആൽക്കഹോൾ യൂസസിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, DNA സീക്വൻസിങ്, RFLPയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതായത് ജന്മനായുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, മോണോക്ലോണാലിറ്റി അസേ, അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്യൂമർ റിലേറ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് ട്യൂമറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് ആൻഡ് പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ്. പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കും മുമ്പേ ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങൾ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഫോറൻസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇതാണ് കാപ്പിലറി ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. താങ്ക് യു.